ఉగ్రవాదులకు పౌరులకు మధ్య తేడా చూపని పాకిస్తాన్కు ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించడం గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదని భారత్ పేర్కొంది. శుక్రవారం ఐక్యరాజ్య సమితిలో సాయుధ సంఘర్షణలో పౌరుల రక్షణ అంశంపై చర్చ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పాక్ రాయబారి అసీం ఇఫ్తిఖర్ అహ్మద్ మరోసారి కశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తడంతో పాటు ఇటీవల ఇరు దేశాల మధ్య చోటు చేసుకున్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితులను గురించి ప్రస్తావించారు. దీనిపై భారత్ ధీటుగా బదులిచ్చింది. ఉగ్రవాదులు పౌరుల మధ్య తేడాను గుర్తించని ఆ దేశానికి మమ్మల్ని విమర్శించే అర్హత లేదని ఐరాస భారత శాశ్వత ప్రతినిధి హరీష్ తెలిపారు. పాకిస్తాన్ ప్రతినిధి పలు అంశాలపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారని అన్నారు. భారత్ దశాబ్దాలుగా పాక్ ప్రాయోజిత ఉగ్రవాదులతో పోరాడుతుందన్నారు. 26/11 ముంబై దాడుల నుంచి ఇటీవల పహల్గాంలో అమాయక పర్యాటకులపై ఉగ్ర దాడులు చేశారని, పౌరులే ప్రధాన లక్ష్యంగా దాడులకు పాల్పడుతున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. పహల్గాం దాడికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ను నిర్వహించి పాక్లోని ఉగ్రవాదుల స్థావరాలను ధ్వంసం చేసిందన్నారు. ఈ దాడుల్లో మృతి చెందిన ఉగ్రవాదుల అంత్యక్రియలకు ఆ దేశ సీనియర్ ప్రభుత్వ, పోలీస్, సైనిక అధికారులు హాజరై నివాళులర్పించడం చూశామన్నారు. భారత్ను విమర్శించే అర్హత పాకిస్తాన్కు లేదన్నారు. We are constrained to respond to the disinformation being carried out by the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. Second, in these 65 years, far-reaching fundamental changes have taken place not only in terms of escalating security concerns through cross-border terror attacks, but also growing requirements for producing clean energy, climate change, and demographic change. Technology for dam infrastructure has transformed to ensure safety and efficiency of operations and water use. Some of the old dams are facing serious safety concerns. However, Pakistan has continued to block consistently any changes to this infrastructure and any modifications of the provisions which is permissible under the treaty. In fact, in 2012, terrorists even attacked the Tulbul navigation project in Jammu and Kashmir. These cynical acts continue to endanger safety of our projects and lives of civilians. Third, India has formally asked Pakistan to discuss the modifications of the treaty on several occasions in the past 2 years. However, Pakistan continues to reject these, and Pakistan's obstructionist approach continues to prevent the exercise of full utilization of the legitimate rights by India. Four, it is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. Thank you, Mr. President. Mr. President, we are constrained to respond to the disinformation being carried out by the delegation. రైట్, ఇక దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మహేందర్ అందిస్తారు. మహేందర్, ఉగ్రవాదులకు పౌరులకు మధ్య తేడా చూపని పాక్ పై భారత్ ఫైర్ అయింది, ఏంటి డీటెయిల్స్? మళ్ళీ నోరు మెదపకుండా ఐరాసలో పాక్ భారత్ డీటైన్ జవాబు చెప్పింది. ఇక ఏ సందర్భంలో కూడా మాట్లాడకుండా అంటే అర్హత లేకుండా మాట్లాడొచ్చింది. మొత్తానికి శుక్రవారం అంటే నిన్న ఐక్యరాష్ట్రంలో సాయుధ ఘటనలో పౌరుల రక్షణ అలాగే అంశాలపైన చర్చ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంలో పాక్ రాయబారి మాట్లాడుతూ కాశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తారు. తను ఇటీవలే ఇరు దేశాల మధ్య చోటు చేసిన అంశాలు, ఉద్రిక్త పరిస్థితుల గురించి కూడా ప్రస్తావిస్తూ భారత్ పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో ఐరాస భారత శాసన దానికి ధీటుగా బదిలించారు. ఉగ్రవాదులకు పౌరులకు మధ్య తేడా చూపని పాకిస్తాన్ ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించడం గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదని చెప్పుకొచ్చారు.
కాశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తి మరి ఇటీవల విదేశాల మధ్య చోటు చేస్తున్న అంశాల ఉద్రిక్తత గురించి తాను ప్రస్తావించడం వెంటనే రాయబారి మాట్లాడుతున్నారు, చాలా డీటెయిల్ సమాచారం. ఉగ్రవాదులకు పౌరులకు మధ్య తేడా చూపని పాకిస్తాన్ ప్రజలు తాను రక్షించడం గురించి మాట్లాడే అర్హత ఏ మాత్రం లేదని చెప్పుకొచ్చారంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏ రకమైనటువంటి అక్కడ భాషా సమావేశం జరిగిందో. మొత్తానికి ఐక్యరాష్ట్ర సమితిలో జరిగినటువంటి ఈ విషయంలో పాకిస్తాన్ రాయబారి అసీం ఇఫ్తఖర్ అహ్మద్ మరో కాశ్మీర్ అంశం గురించి మాట్లాడాడు. భారత్ పాక్ దేశాల మధ్య చోటు చేసిన ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ప్రస్తావించారు. భారత్ దీనికి ధీటుగా బదిలించింది. ముఖ్యంగా ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతని హరీష్ మాట్లాడారు. పాకిస్తాన్ ప్రతినిధులు పలు అంశాలపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేశారని కూడా ఆయన చెప్పారు. భారత్ దశాబ్దాలుగా పాక్ ప్రాయోజిత ఉగ్రవాదులతో పోరాడుతూనే ఉందన్నారు. 26/11 ముంబై దాడి దగ్గర నుంచి ఇటీవల జరిగిన పహల్గామ్ అమాయకుల పర్యాటకులపై దాడి చేశారని కూడా చెప్పారు. పౌరులే ప్రధాన లక్ష్యంగా దాడులకు పాల్పడుతున్నారని, పహల్గామ్ ప్రతి దాడిగా అనే స్పందనగా భారత్ ఆపరేషన్ సింధు నిర్వహించారన్నారు. కానీ పాక్ లోని ఉగ్రవాదుల స్థావరాలను ధ్వంసం చేసిందని చెప్పారు. అలాగే ఈ దాడిలో చనిపోయిన ఉగ్రవాదుల అంత్యక్రియలకు కూడా పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం, పోలీస్, సైనికాధికారులు హాజరయ్యారని కూడా నిన్న ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఆయన గుర్తు చేశారు. ఉగ్రవాదులను పౌరుల మధ్య తేడాలు గుర్తించని ఆ దేశానికి మమ్మల్ని విమర్శించే అర్హత కూడా లేదని ఆయన పేర్కొనడం జరిగింది. అంతేకాకుండా పాక్ చేసిన దాడిలో 20 మందికి పైగా మృతి చెందారని, 80 మంది గాయపడ్డారని కూడా ఆయన గుర్తు చేశారు. గురుద్వారాలు, దేవాలయాలు, సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యం చేసుకొని పాకిస్తాన్ ఇలా ఉగ్రదాడికి పాల్పడుతూనే ఉందన్నారు. అయితే వీటికి భారత్ సమర్థంగా తిప్పికొడుతుంది ఏ సందర్భంలో అయినా సరే అని, ఇలాంటి ప్రవర్తన కలిగిన ఈ దేశం కపటత్వాన్ని ప్రదర్శించడం గమనార్హం కూడా అని ఆయన గుర్తు చేశారు. అంతేకాకుండా ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ సమాజం కలిసి పోరాడాలని కూడా ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అలాగే ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తూ రక్షణ కల్పించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇక్కడ పాకిస్తాన్ ఆయన అన్నట్టుగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. రైట్ మహేందర్, థ్యాంక్ యూ.